शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का यह सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग दे विच बैठण का मौका मिलिया है, इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि अज इन्हां जीवां ने बेनती करके टाइम लिया सत्संग का, तो देखो सानू सारिआं नूं इन्हां दी वजह नाल ये मौका मिलिया है। और असीं कहांगे बड़ी अच्छी गल हो गई जिहड़ा इन्हां ने सत्संग का टाइम लै लिया, क्योंकि जे ये टाइम ना लैंदे तो सानू इन्ने प्यारे प्यारे जीवां नाल मिलण दा मौका कित्थों मिलना सी। ठीक है, इसलिए इन्हां दी वजह दे नाल अज ये आनंद लैण वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे होए हां। सो इस तो पहलां कि आनंद की शुरुआत करिए, साडा सारिआं दा इक फर्ज बनदा है कि जिन्हां दी वजह नाल अज असीं इस सत्संग दे विच इत्थे बैठे हां, जिन्हां ने ये सारा इंतजाम कीता है, फिर साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है कि इन्हां दे वास्ते उस मालिक परमात्मा प्रभु दे चरनां 'च असीं अरदास भी करिए, बेनती भी करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां भरिया आवे। जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां च सत्संग करवाए है, इसी तरह मालिक इन्हां नूं इन्नियां खुशियां देण कि खुशियां इन्हां दे घर आंदियां रहण और ये खुशियां नाल सत्संग इदां ही करवाते रहन, तो सानू भी इदां ही सत्संग सारिआं नूं बैठण दा मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि जदों संगत रल के बेनती करती है तो फिर उसका असर भी जरूर देखने को मिलता है। इसलिए जदों तुसीं बेनती करोगे तो तुहाडी एक छोटी जी बेनती, चंद अल्फाज, चंद मूँह चों निकले हुए अच्छे शब्द इन्हां दी झोली च खुशियां भरपूर कर देणगे। और वैसे भी आओ हुण अज करनाणे विच सानू पहली बार मौका मिलिया है सत्संग का, इसलिए असीं विचार कर रहे सी पिंड का नाम करनाना, समझदे हो कि नहीं। जे हुण सत्संग च बह गए हो ना तो शुरुआत असीं इत्थों ही करनी है कि सत्संग च आण दा मतलब की है, सत्संग च बैठण दा मतलब की है, और सत्संग दे विच आके असीं सिखना की है, समझना की है। समझदे हो कि नहीं। अज पहलां ये दस दईए थोड़ा जिहा कि जे सत्संग च बैठे हां तो सत्संग च बैठण दा मतलब ये है कि नशियां नूं ना कर दईए। सत्संग च बैठण दा मतलब ये है कि बुरा बोलण नूं ना कर दईए। सत्संग च बैठण दा मतलब ये है कि किसी बारे बुरा सोचना ना कर दईए, कि मैं बुरा सोचना नहीं, मैं बुरा बोलना नहीं, मैं बुरा करना नहीं, मैं बुरा देखना नहीं, मैं बुरा खाना नहीं, मैं जिंदगी नूं हर तरह की बुराई तो बचाना है, इसलिए बुराई नूं करनी है कर ना ना। समझदे हो कि नहीं। करना ना, बुराई नूं कर ना ना। जिदा बंदा कहता नहीं भाई मैं रोटी नहीं खानी, पेट भरिया, ना ना मैं नहीं खानी, ना ना कर देंगे ना। असीं कोई चीज़ सानू पसंद नहीं है, असीं उहनूं की कहंदे नहीं नहीं ये मैनू पसंद नहीं, दूर रख इहनूं दूर। हुण जरा समझना, जे असीं अपने उस मालिक दे, परमात्मा दे, प्रभु दे नेड़े होना है, उस प्रभु नूं पाना है, उहदियां खुशियां हासिल करनियां है। जिस तरह श्री गुरु रविदास जी ने किया है कि बहुत जन्म बिछड़े थे, कह दो तुसीं भी, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हुण इदां दा की असीं करना है इस जन्म दे अंदर के साडा ये जीवन, साडा ये जन्म लेखे लग जावे। क्योंकि कहंदे ना बहुत जन्म, कि पता नहीं तेनू किन्ने क जन्म मिले, किन्नी क वार तेनू ये जीवन मिलिया, पर जदों भी तेनू जीवन मिलिया तू ऐसा कुछ कीता ही नहीं कि तेरा जन्म लेखे लग जाता। हर जन्म च तू गलतियां करता चला गया, हर जन्म च तू भुल्लां करता चला गया, इसलिए तेरियां गलतियां, तेरियां भुल्लां ही तेनू तेरे प्रभु तो, उस परमेश्वर तो दूर कर दियां चलियां गईयां। कहंदे ना करनी आपो अपनी कै नेड़े कै दूर। जे तू दूर हो गया अपने मालिक दियां रहमतां तो, अपने प्रभु तो, अपने परमात्मा तो, अपने उस माधो तो, ते इहदा मतलब तेरे जीवन च बहुत भुल्लां आ। जिहदा बंदा कहंदा है ना कि जे बच्चा फेल हो गया तो यह मतलब है ना टेस्ट में बहुत गलतियां
कीतियां। जे पेपरां 'च बच्चे गलती करते तो फिर ही फेल होंदे है, और फेल होने का मतलब है इसे ही क्लास च रहना, अगे नहीं ਵਧਣਾ। समझते हो कि नहीं? जिदा एक बच्चा 5वीं च है या एक बच्चा 6वीं च है, हुण पेपर आ गए, पेपरां दे विच उन्हां कई भुल्लां कर दित्तियां, तो हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ कि उन्हें पास नहीं होना, उन्हें अगे नहीं ਵਧਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ही रह जाना है। यही चीज गुरु सानू समझा रहे हैं कि बहुत जन्म तू फेल हुंदा आ गया, गलतियां करदा आ गया, अगे वध ही नहीं पाया। बहुत जन्म इत्थे ब्रेक तेरी लगी हुई है, इत्थे रुकिया होया है। जिदा बच्चे नूं कहो ना किन्ने साल हो गए तेनू 5वीं च बैठे नूं, या किन्ने साल हो गए तेनू 7वीं च 10वीं च बैठे नूं, एक बार फेल हो गया, दूजी बार हो गया, तीजी बार हो गया, चौथी बार हो गया, 5वीं बार हो गया, शर्म कर है। एक ही क्लास जिन्नी देर हो गई बैठे नूं, तो हुण गुरु भी यही कहंदे शर्म करो, किन्ने जन्मां तो इत्थे अटके बैठे आ, जे हुण ये जन्म मिलिया है तो कुछ ऐसा सीख लो, कुछ ऐसा कर लो कि साडा ये जन्म सफल हो जावे, लेखे लग जावे, ऐसी फेल तो पास हो जाइए। समझते हो कि नहीं? की हो जाइए फेल तो, क्योंकि जे फेल हो गए फिर इत्थे बैठे रवांगे, तो जे पास हो गए तो फिर असीं अगे वधांगे। जिदा बच्चा पास हो जाए तो 5वीं तो 6वीं तरफ जाता है, 6वीं तो 7वीं तरफ जाता है, यानी वो अगे बढ़ता है। इसी तरह अगर असी गलतियां करते चले गए तो इत्थे ब्रेक लगी रहेगी, पर अगर अपनी गलतियां दूर करके, अपनी गलतियां का सुधार करके असी अच्छे कर्म करने शुरू कर दईए, अच्छाई करनी शुरू कर दईए, तो फिर असी अगे बढ़ते चले जावांगे। क्योंकि जिन्ना बच्चा अच्छा करेगा उन्ना उन्हें नंबर भी अच्छे मिलणगे। जिदा कह देंगे ना किन्ने % नंबर ले ना, ये नंबर 1 ते आया, कई बार कह देंगे ना परसेंटेज देख के कि इन्ने % नंबर है, भई ये तो क्लास चो टॉप किया है ना, हो जाता कि नहीं? हुण तुसीं कदों इदां दे कर्म करोगे कि ओ माधो, ओ परमात्मा, भगवान भी कवे, ओ मालिक भी कवे देखो ये मेरे बच्चे ने अच्छाई विच अच्छे कर्मां च टॉप किया है। बोलो समझदे हो कि इन्हें अच्छे कर्मां च टॉप किया है? क्योंकि कई बार असीं देखते हैं बंदा ये तो कह दिंदा है भाई ओदी कोठी इदां दी है तो चंगी कोठी बनानी है, ओदी गड्डी इदां दी है तो चंगी गड्डी लेनी है, ओदा कपड़ा इदां दा तो चंगा कपड़ा लेना है, उन्हें इदां दा सूट दा डिजाइन पाया है तो चंगा सूट लेना। हो जाता कि नहीं? जवाब देना सानू। बंदा कहंदा इहदे नालों वधिया चीज लेनी है। हुण जरा गौर करो, घर नूं असीं कहंदे इह तो चंगा बनाना है, गड्डी नूं कहंदे इह तो चंगी लेनी है, कपड़े नूं कहंदे इह तो चंगा पाना है, भोजन नूं कहंदे तो चंगा खाना है। जे असीं ये सोच सकते हैं इतो चंगा घर बनाना है, इतो चंगा कपड़ा लेना है, इतो चंगा भोजन खाना है, इतो चंगी गड्डी लेनी है, तो ये क्यों नहीं सोचते कि इतो चंगे मैं कर्म भी करने हैं? जरा गौर करो, करनी बारे नहीं असीं सोचते कि जे वो झूठ बोलता है तो मैं इतो चंगी करनी है, मैं सच बोलना है। जे वो हेरा फेरी करता है तो मैं इतो चंगा कर्म करना है कि मैं ईमानदारी करनी है। जे यह गाली गलोच करता है तो मैं इतो चंगी करनी है, ताकि मेरी जुबान तो मिठे बोल निकल, अच्छे बोल निकलन, प्यारे बोल निकलन। क्योंकि जदों करनी तुसी दूजे नालों चंगी करोगे तो परमात्मा के घर तुहाडे नंबर भी दूजे नालों चंगे आणगे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए घर बेशक दूजे नालों छोटा रह जाए कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि जदों मरना है ना तो बड़े घर वाले ने भी घर इत्थे छड़ जाना, तो छोटे ने भी ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ कि नहीं? ਹੁਣ एक बंदे को कहते हैं एडी कोठी है, दो जिदा बंदा कहते ना 2 कनालों च कोठी, तो एक बंदे को 4 मरलियां च मकान। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मौत आनी है तो जिहदी कोठी 2 कनालों च है उन्हें भी इत्थे छड़ जानी है, तो जिहदे 4 मरले जमीन दे उन्हें भी इत्थे छड़ जाना है। सो मकानां नाल फर्क नहीं पैंदा, फर्क काहदे नाल पैंदा है? जिहड़ा अच्छी करनी करेगा फिर चाहे बेशक ਉਹਦੇ को 4 मरले जमीन दे है, पर अगर ਉਹਦੀ करनी अच्छी है तो करोड़ां पतियां नालों भी ज्यादा वो प्रभु के करीब होएगा, ਉਹਨੂੰ प्यारा होएगा। क्योंकि परमात्मा ये हिसाब किताब नहीं लांदा, वो परमात्मा के घर च ये हिसाब किताब नहीं लाया जाता कि तेरे को बैंक बैलेंस कितना है, तेरे को जमीन कितनी है, तेरे को मकान कितना है, तेरियां गड्डियां कितनियां है। उत्थे ये हिसाब लाया जाता कि तेरे अंदर अच्छाई कितनी है, तेरी करनी कितनी अच्छी है, तेरे अंदर प्रेम है या नहीं, तेरे अंदर विश्वास है या नहीं, तेरे अंदर अच्छाई की भावना है या नहीं, उत्थे ये देखा जाता है। इसलिए जिद्दां असीं दूजियां चीज़ां कहंदे हैं ना, कई बार असीं देखिया माता पिता अपने बच्चों को कहंदे हैं वो बेटा फलाने गुआंढी के मुंडे ने इन्ने नंबर ले, तो ज्यादा लेने,
ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਏਦਾਂ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾਸਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕ ਮੂਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ। ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਈਲ ਜਾਨੀ ਮੁਸकुराना है, एक ने थोड़ा जा मुस्कुराना, दूजे ने बड़ा मुस्कुराना है। जरा करो एक दूजे वाल देख के, एक दूजे वाल देख के। पिछे भी ये सिर्फ अगले वाले, पिछले वाले वास्ते भी एक कानून है कि जे सत्संग पंडाल 'ਚ बैठना थोड़ा स्माइल करो, मुस्कुराओ। हुण तुसीं देखो इन्नी गल दे नाल ही पूरा पंडाल खुशी नाल भर गया कि नहीं? जे हुण असीं अपने जीवन दा ही नियम बना लईए, अपने जीवन दा ही नियम बना लईए कि घर के जिन्ने मैंबर है ना, जे कोई थोड़ा जिहा हसदा मैं उन्होंने देख के ज्यादा स्माइल देनी है, तो फिर घर कितना खुशियां नाल भरिया रहेगा। हुंदा की है अज? हुंदा ये है, हुण बुरा ना मन्नियो, सच्चाई दसन लगे, हुंदा की है? घर च तकलीफां दुख परेशानियां ज्यादा क्यों हुंदियां? कारण की है? सस ने इदां मूंह बनाया हुंदा तो नौ तो ज्यादा, जे तू इन्ना बनाऊंगी मैं वड्डा बनाऊंगी। हुण जदों एक दा मूंह टेढ़ा है, दूजे दा ज्यादा टेढ़ा हो जावे, एक दा मुंह इन्ना बुरा है, दूजे दा ज्यादा बुरा बन जाए, तो घर चापी बुराई आ गई कि नहीं? हुंदा कि नहीं? सच दस्यो, जे एक ने थोड़ा जिहा घूरी वट्टी, तू थोड़ी जी वट्टी लाया, फिर मैं पूरी वड़ दूंगा। एक ने चपेट दिखाई, दूजा मुक्का दिखाऊंगा। तो जरा सोचो गल कित्थे जांदी है। जे सोचे वो थोड़ा जिहा बुरा कर दिंदे। सच दस्यो, कोई एक गाल कढदा है, तुसीं कहंदे ने एक कड्ढी, मैं दो कढणीआं। जिद्दां कहंदे ने इट दा जवाब पत्थर दा देना मैं। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣੇ ਐ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਖਿੱਚੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा उन्हें मेरा 1000 का नुकसान किया, मैं वह 2000 का करूँ। उन्हें मेरा इन्ना का काम किया, मैं वह बड़ा करूँ। हुण कई बार होंदा ना, देखिया असीं कि किसी को गड्डी नूं माड़ी उद्दी झरीट लग गई, लै इन्हां थोड़ी लाई है, मैं तां पूरा शीशा ही तोड़ना है। यानी अज इंसान की करता है कि बुराई नूं वधा के मोड़दा है। इसीलिए तो चारों पासे अज दुनिया ते बुराई ही बुराई नजर आ रही है। अगर असीं नियम बना लईए अपने जीवन का कि मैं बुराई नहीं, मैं अच्छाई नूं वधाना है, मैं चिंता नहीं, क्रोध नहीं, मैं खुशी नूं वधाना है। कि उन्हां जे क्रोध की भी गल कीती तो मैं स्माइल करनी, अगे हसना है। तो जरा सोचो कि तुहाडे कोल पेट्रोल भी है, तुहाडे कोल पानी भी है। हुण जे कोई तुहाडे वल अग सुट्टदा है, हुण जे तुसीं पेट्रोल उस अग ते पांदे हो तो भांबड़ मच जांदा है, तुसीं भी सड़दे हो, दूजा भी सड़दा है। तो जे तुसीं ठंडा पानी पा दिंदे हो, अग बुझ जांदी है, तुहानूं भी फायदा, दूजे नूं भी फायदा। इसी तरह तुहाडे कोल क्रोध रूपी पेट्रोल भी हुंदा है तो तुहाडे कोल प्रेम रूपी पानी भी हुंदा है। जे कोई तुहाडे वल बुरे शब्दां दे, गाली गलोच दे, मारे कर्मां दे, मारे बचनां दे अंगियारे सुट्टदा है तो जिहड़ा समझदार होएगा ना, वो कहेगा इन्हां अग सुट्टी है तो मैं समझदार है भाई, मैं इहनूं बुझाना है। इसलिए वो अपने अंदरों शांति दा, प्रेम दा पानी पाएगा।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਕਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਟ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛਾਈ ਵਧੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਅੱਛੇ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? सफलता चाहते हो या नहीं? चाहते हो कि नहीं कि ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म साडा लेखे लग जाए? तो जे चाहते हैं तो फिर पिछे जो गलतियां होंदियां आ गई जिहदे करके असीं फेल होंदे आ गए हैं, इस जन्म च कोई ऐसा कर्म नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करनी कि फेल हो जाइए। इस जन्म च असीं वो करनी है, उस रास्ते चलना है ताकि असीं पास हो जाइए। पास होना चाहते हो? अच्छा एक बार दस दो, फेल किहड़ा होना चाहता? हथ खड़ा करो।
ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਐ, ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਾ ਗਈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਗਈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਾ ਗਈ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਆ, ਹਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਬੇਬਰਕਤੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 5-7 ਦੀਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਬਾਲ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਗਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਦੜਾਉਂਗੇ, ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਹੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੀਵੇ, ਕੁਝ ਚਿਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਾਰਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਚਿਰਾਗ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗਾਈਓ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਲਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਏਦਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੀ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੀਰੋ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇਰੇ? ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਆ ਨਾਟਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਸੋ ਜਾਨੀਏ ਜੋ ਸਤਸੰਗ में ਜਾਏ, ਔਰ ਸਵਾਸ ਜੂੰ ਹੀ ਗਏ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਉਪਾਏ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
इसलिए आ एक एक पल एक एक घड़ी तुहाडी लेखे लग रही है, क्योंकि कुछ ऐसा समझण नूं मिल रहा है जिहदे नाल साडा जीवन बदल सकता है। समझदे हो कि नहीं? सो एडे बड़े विज्ञानिक ने किहड़ी गल कही है, जरा ये गल नूं अपने दिल ते लिख लेना। आइंस्टाइन लिखदे है कि जे तर्क नाल चलेगा तो तर्क तेनू ए तो बी तक लेके जाएगा। तर्क यानी तेरी अकल, तेरी समझ। जिदा बंदा कहता ना आ चीज साबित करो, कहते तर्क तेनू ए तो बी तक लेके जाएगा, पर जे तू विश्वास करेगा तो विश्वास तेनू उत्थे तक लेके जाएगा जिथे तेरी नजर भी, तेरी अकल भी नहीं पहुंच सकती। जरा गौर करना, विश्वास बंदे नू किथे तक ले जाता है। हुण जरा दसो सानू, तुहाडी नजर नू परमात्मा नजर आंदा है, भगवान नजर आंदा है? आंदा किसे नू? नहीं आंदा ना। पर तुहाडा विश्वास तुहानू ओ प्रभु तक ले जांदा है जिहड़ा इन्हां अखां नू नजर नहीं आंदा। तां तर्क अकल बंदे नू किथे लेके जांदी है? ए तो बी, बी तो सी। जरा समझना। हुण दुनिया दे उपर जिन्ने भी आविष्कार होए वो पहला दुनिया ते नहीं सी जिन्हों अखां ने देखिया होवे। पहला विश्वास होया, जिदा राइट ब्रदर की गल ले लीए जिन्होंने प्लेन बनाया। राइट ब्रदर जिन्होंने एरोप्लेन की खोज की, एरोप्लेन बनाया, वो जहाज बनाया जिस अज बंदा बह के चला जाता अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड। राइट ब्रदर ने जदों इत्थे सोचिया तो उदों किते भी जहाज नहीं सी, अखां नूं किते भी नजर नहीं आंदा सी, पर उन्हां नूं विश्वास सी अंदर कि यह काम हो सकता है। और देखो उन्होंने विश्वास किया तो जिहड़ी चीज उसले नहीं सी, उन्हां दा विश्वास उन्हां नूं उत्थे ले गया कि उन्हां दे विश्वास ने वो बना के करके दिखा दिता जिहनूं दुनिया कहंदी सी हो नहीं सकता। कि एक लोहा हवा च किदां उड़ सकदा है? दुनिया कहंदी सी लोहा नहीं हवा च उड़ सकदा। उन्होंने कहा सी लोहा की असी बंदियां नूं भी विच बिठावांगे, बंदे भोजन भी करनगे, बंदे आराम भी करनगे हवा दे विच। असी ऐसा यंत्र बनाना है, ऐसा प्लेन बनाना है। और बन गया कि नहीं? जे अज तुहाडे जीवन च तकलीफ है, दुख है, कोई कह दे तेरा दुख नहीं दूर हो सकता, तेरी परेशानी नहीं दूर हो सकती, तो वही गल है जिद्दां जदों राइट ब्रदर ने कहा सी प्लेन बनाना, तो लोकी कहंदे ये नहीं होना, ये नहीं हो सकता। पर उन्होंने विश्वास रखिया, दुनिया की गल ते यकीन नहीं किया। दुनिया की गल ते यकीन नहीं किया। अपने मन ना चलते ना शायद दुनिया की गल मान लेंदे कि नहीं होना तो ना करिए, पर उन्होंने विश्वास सी, यकीन सी कि यह हो सकता है। तो देखो हो गया। जे अज तुहाडे जीवन च कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, और बेशक डॉक्टर कहन, दुनिया कहे तेरा दुख नहीं दूर हो सकता, तेरी परेशानी नहीं दूर हो सकती, तो तुसी डॉक्टरां ते या दुनिया की गल्लां ते यकीन ना करो, अपने मालिक ते विश्वास करो। जे मालिक ते विश्वास करोगे तो तुहाडा वो दुख दूर हो जाएगा और तुहानू तंदुरुस्ती जरूर मिलेगी। ये विश्वास चाहिए अंदर। इसलिए आइंस्टाइन कहते हैं जे अज तू बीमार है ना, तेनू इन्हां अखां नाल अपनी तंदुरुस्ती नजर नहीं आती। अज तेरे घर च कोई प्रॉब्लम है, तेनू उन्हां दा कोई हल नजर नहीं आता, तो तू अकल नाल चलेगा तो फिर वो प्रॉब्लम च ही फसिया रहेगा। पर जे विश्वास करेगा तो उत्थे तक पहुंच जाएगा जो तेनू ये अखां नाल दिसदा नहीं है। एक विज्ञानिक दी बोल है। हुण तुसीं अपने जीवन च देखो किहड़ी चीज पाना चाहते हो। और एक गल फिर कहांगे, किसी का बुरा भावना ना होवे, बंदा कहे मैं जीवन च चाहता हाँ वो बर्बाद हो जाए, इदां दी भावना ना होवे। तुसीं जीवन च की पाना चाहते हो? जे बंदा पाना चाहता मैं कामयाबी चाहता हाँ ताकि मैं कामयाब होवां, दूजियां नूं भी कामयाब करां। मैं खुशियां चाहता हाँ ताकि मैं खुश होवां, दूजियां दे जीवन च भी खुशियां भर देवां। मैं अगे वधना चाहता हाँ ताकि मैं अगे वधा, मैं दूजियां नूं भी अगे वधा सकां। जदों इदां दीयां अच्छियां भावनावां इंसान अपने अंदर रखदा तो फिर परमात्मा पूरियां भी जरूर करता है। तो जे बंदा सोचे मैनू ताकत मिल जाए फिर इनू बर्बाद कर दूं, मैनू शक्ति मिल जाए किसी कुर्सी ते बैठा तो फिर तेनू दसूं, तो रब ने फिर तुहानू कदी वो ताकत देनी नहीं है, क्योंकि पता है कि ये पिछे यदी गलत सोच है। जे इनू मैं कोई शक्ति दी तो ना दूजे का घर बर्बाद करना, इसलिए इनू कोई ताकत नहीं देनी। जिदा तुहानू पता लग जाए कि घर च तुहाडा बच्चा बड़ा गुस्सेखोर है, उन्होंने गल गल ते गुस्सा आ जाता है, वो बच्चा तुहानू कहे डैडी पिस्तौल लै दे, तुसीं लै दोगे पिस्तौल ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ कहना पुत्त तेरा गुस्सा ही इदां दा, पिस्तौल तेनू लै दित्ती ਤਾਂ तू ਤਾਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਮय ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤੱਕ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਐੜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ? ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਔਰ ਆਹ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਗਲਾਸ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੁਨਿਆਰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗਲਾਸ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੌਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ, ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂਬਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੇਬਲ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਲੱਕੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਫਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਤਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਸਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਨਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਸ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂਬਾ।
ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਲੱਕੜ। ਇਹ ਸੋਫੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਯਾਨੀ ਰੂਪ, ਪਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਕੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਬਣਿਆ ਕਾਹਤੋਂ? ਗਲਾਸ ਤਾਂਬੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਕਾਹਤੋਂ? ਲੱਕੜ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਣੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਲੱਕੜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੁੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਣੇ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਹਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ। ਕਾਹਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਚ ਰਾਖ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਕਾਰ? ਉਹ ਇਹ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਬਦਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਚਪਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਚਪਨ ਚ ਆਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਆਕਾਰ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਐ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਵਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਉੱਠ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਉੱਠ, ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਠੇਗੀ ਉਹ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਰੋਈ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਮਾੜਿਆ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਰੋਵੋ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਆ, ਨਾਸ਼ਵਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਭਾਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਛੀ ਵਸੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਵਸਦਾ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਛੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡ ਮਾਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਾਧੋ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਨਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ हूं, मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली, बस मैं एक शक्तिशाली आत्मा हां, मैं कोई कमजोर नहीं हां। कोई दुनिया की ताकत मैनू कामयाब होने तो नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं शक्तिशाली बाप दा शक्तिशाली बच्चा हां। कोई चीज, कोई बुरी चीज मेरे ते असर नहीं कर सकती, कोई बुरी नजर मेरे ते असर नहीं कर सकती, कोई जादू टूना मेरे ते असर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शक्तिशाली बाप दा बच्चा हां। अज बंदा अपने अंदर बैठी शक्ति नूं नहीं पहचानदा। अस अपने आप नूं इन्ना कमजोर बंदा समझ लैंदा है, इन्ना कमजोर कि बाहरलियां माड़ियां माड़ियां चीज़ां नूं डरा दिंदियां है। जिद्दां असीं कई बार दस्सिया ना, हुण तुसीं आ चौराहे विच एक निंबू रख के उहदे आले दुआले लाल रंग छिड़क दिओ, देखो किद्दां लोक है टूणा आ भाई लागे ते नहीं लंघना। ਉਹ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੌੜ ਉਹ ਕਿ ਚੂਹਾ ਚੂਹਾ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦਾ ਚੂਹੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹਾਸਾ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਟੂਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਜਾਦੂਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਆ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਛਿੱਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਲ ਖਾ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਟੁੱਕ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮਿੰਗਣਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਿੰਬੂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਹਿਮ, ਇਹ ਭਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ परमात्मा दे बच्चे हो, भगवान दे बच्चे हो, तो उसकी ताकत को महसूस करो कि मैं कमजोर नहीं हाँ, मैं शक्तिशाली बाप का बच्चा हाँ। मैनू कोई कामयाब होने तो रोक नहीं सकता, मैनू कोई अगे बढ़न तो रोक नहीं सकता, कोई तकलीफ कोई दुख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर दुख नू खत्म कर सकता हाँ, मैं हर दुख चो निकल सकता, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली आत्मा। मनते हो कि नहीं? इसलिए जरा समझना इस चीज कि अपने आप को अज तो कमजोर नहीं मनना। की मनना है? फिर तुहानू कहांगे, तुसीं कहना लै ये किदां हो सकता है। तो एक गल याद रखो, जे तुसीं नहीं मनोगे तो फिर तुसीं दुखी रहोगे, फिर तुसीं इदां ही भरमां च पै के जिंदगी गुआंदे रहोगे। तो जे तुसीं समझ लोगे सच्चाई नू, अपने असली रूप नू, अपनी असली शक्ति नू, जे भरोसा कर लोगे अपने मालिक ते, अपने परमात्मा ते, अपने भगवान ते, तो दुखों का अंत हो जाएगा, परेशानियों का अंत हो जाएगा। ऐसी केड़ी चीज है जो ओदी रहमत होवे तो हो नहीं सकती। ऐसे कई किस्से आंदे हैं। एक जैनेट नाम की औरत सी कैलीफोर्निया के अंदर, जैनेट ओदा नाम सी, कि ओनू हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। जरा गौर करना, ओनू हार्ट की प्रॉब्लम की हो गई कि डॉक्टरों को जाके ओनू साह लैन च दिक्कत आने लगी। तो डॉक्टरों को जाके जो टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने दसिया कि तेनू हार्ट की प्रॉब्लम है, और जिहड़ी तेरी प्रॉब्लम है ना, इहदा कोई हुण
ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੇਟਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗॉड, ਮੇਰਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰਲੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਯਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਯਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਗਾ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਗਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਨੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਰਹਿਵੇਂ। ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਤੇਰੇ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੀਵੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਗਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਯਾਰਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਣਾ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜਗਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੇ ਆ ਦੀਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਏ ਕੁਝ, ਆਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਾਗ, ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ। ਕਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਾਲਖ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕਾਲਖ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੰਗ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਹੀ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10 ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਲੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚੇ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬੀਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ
बरकत है, बहुत रहमत है, मेरा घर खुशियां ना भरिया है, मेरे घर च बहुत शांति है। कल्ले कहो, फोन ते कहो, सारिਆਂ ਵਿੱਚ कहो, क्योंकि जिन्ना ज्यादा तुसी शुकराना करोगे, जिन्ना ज्यादा तुसी कहोगे बहुत है बहुत है बहुत है, जे बीमार हो कहना शुरू करो मैं पूरी तरह ठीक हाँ, मेरा मालिक मैनू तंदुरुस्ती दे रहा है, मैं पूरी तरह ठीक है, तो याद रखो जो तुसी ये गल कहनी शुरू कर दी तो थोड़े दिनों च तुहाडी गरीबी, तुहाडीआं बीमारियां, तुहाडीआं तकलीफां, तुहाडीआं परेशानियां दूर हो जाणगीआं। ये गल लिख के ले लो साडे कोलों, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जो सच्चाई है ना वो दस रहे हैं तुहानू, लिख के ले लो। जे किसी नहीं यकीन तो लो जी कागज ते लिखो मैं महीना करूंगा, पर ना होया तो फिर कह दिओ। ਇਹ कहना महीना की 15 दिन नहीं तुसी करके देखो ना तुहानू अपने जीवन च बदलाव नजर आवे तो फिर सानू कहो, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि ऐसी चीज वो दसनी है जो तुहाडे जीवन च बदलाव लियावे। ऐसी इत्थे कहानियां सुनाण नहीं आए, क्योंकि कई आंदे कहानियां सुना के चले जाते, उन्हें इदां कर दी, उन्होंने इदां की, उन्होंने उदां की। ऐसी वो दसन आए हैं जिहदे नाल तुहाडी जिंदगी बदलेगी, तुहाडे जीवन च खुशियां आणगियां, तुहानू तुहाडा असली रूप दिखाण आए हैं कि तुसी ਉਹ परमात्मा ਦਾ अंश हो, अपने असली रूप ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। और ਜੇ कोई शंका है तो आओ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ो, ਲਓ नाम ਦੀ ਦਾਤ, ना ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੱਸੂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 1% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈਦਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਚੜੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੱਕਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵਗਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਥੱਕਦਾ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ? ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਵਾਹਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਦਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੂੰ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਚਾਣੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਚਾਣੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਗੇ, ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਪਹਿਚਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜੋ। ਆਓ ਯੁਕਤੀ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਪੁਤਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੋ।
ਔਰ ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋਤ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਮਝੂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜੁਆਰੀ ਜੁਆਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਬੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਪੀ ਪਾਪੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਰ ਨਾ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਪੀਲੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਿੱਟੇ। ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਭਰ ਗਈਆਂ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਮਾਲਿਕ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 9। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, 14 ਤਰੀਕ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬੇ ਦਾ? ਪਤਾ ਹੈ? ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਰਸਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਵਿਖੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਅੱਜ ਜਗਾਏ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਗਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਲੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪੰਡਾਲ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਕਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਭਾਈ 14 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਲਈ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਭੁੱਖਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੀ ਰਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।